ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हुकुम करोति वाचनं पंगुमलगायते गिरं यत्कृपातमहं दीनतारिणं ज्ञानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं सर्वभक्तसर्वावगतो विवह यस्मै पुण्डरीकरक्षं च बाह्याभ्यन्तरशुचिः श्री विष्णु हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माँ बालामणि माता जी दंडवत प्रणाम माँ। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण चंद्रमौली। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण कुमारी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मुरलीधर प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण नाना। हरे कृष्ण अम्मा। సో మనకి ఇంచుమించుగా ఎన్నో శ్లోకాలు లేవు, ఒక 10 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ శ్లోకాలు చదివేసి మీరు ఎవరైనా నాకు 3వ స్కందం తాలూకు సమ్మరీ చెప్తారా? ఎవరు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా గురించి మాట్లాడడానికి? పేరు అవ్వలేదు కానీ నాన్న, ఇక్కడ హెడ్డింగ్లు ఉన్నాయి కదా విషయ సూచికలో, దాన్ని బట్టి గుర్తుకొస్తాయేమోనని చూస్తున్నానమ్మా. సరే, అయితే ముందు చదువుకు వెళ్ళిపోయి మీరు చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పుడు వస్తాం. అదే కొన్ని రాశాను కనమ్మా, ఎక్కువ రాయలేకపోయాను. చెప్పమంటారండి. నేను ముందు చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఏంటి బాగా చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను. సో ఇక్కడ మనం 17 దగ్గర ఆగామా? అవునమ్మా. 17 చదివామా? 17 చదవండి. 17 నుంచి చదవాలి. 17 ఎవరి దగ్గర మాట లాస్ట్ వీక్ జలజమాత ఇస్తే స్టార్ట్ చేసాం మేము. సరే అమ్మ చదువుతావమ్మా 17? అమ్మా చదువుతానమ్మా, చదువుతాను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము 33వ అధ్యాయము, కపిలుని కార్యకలాపములు, 17వ శ్లోకం. స్వచ్ఛ స్ఫటిక కుడ్యేషు మహాత్మారకతేషు చ రత్న ప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుతాః. స్వచ్ఛమగు స్ఫటిక చలువరాయి కుడ్యేషు గోడలపై, మహామారకతేషు విలువగు మణుల అలంకరింపబడెను. చ మరియు రత్న ప్రదీపాహ మణిదీపములు, ఆభాంతి ప్రకాశించెను, లలనాహ స్త్రీలు రత్నాభరణములతో సంయుతాహ అలంకరింపబడి ఉండేరి. అనువాదము. గృహ కుడ్యములు ఉత్తమమగు చలువరాతితో చేయబడి విలువైన మణులతో అలంకరింపబడి ఉండెను. ఆ మణుల కాంతిలోనే గృహము ప్రకాశితమైనందున వేరే కాంతి యొక్క అవసరము లేకుండెను. పరిచారికలు తగినంతగా ఆభరణభూషితులై ఉండేది. హరే కృష్ణ. భాష్యం. గృహ వైభవము విలువైన మణులు, దంత నిర్మిత వస్తువులు, ఉత్తమమగు చలువరాయి, కనకమణిమయ సామగ్రి మొదలగు వానిచే ప్రదర్శిత మగునని ఈ శ్లోకము ద్వారా అవగతమగుచున్నది. వస్త్రములు సైతము బంగారు జరీచే అలంకృతమైనట్లుగా పేర్కొనబడినది. అనగా ప్రతిదియు కొంత విలువను కలిగి ఉండేది. నేటి కాలము వలె ప్లాస్టిక్ లేదా ఇనుముతో తయారు చేసిన వస్తువులు కావవి. వైదిక నాగరికత విధానమేమనగా ఇంటియందు వాడబడేవి విలువను కలిగి ఉండవలెను. అవసరమైనచో వెంటనే వాటిని మార్చి ధనమును పొందవచ్చును. అప్పుడు వస్తువులు పాడైనను విలువను కోల్పోవు. ఈ విధానము భారతీయుల యందు ఇంకను కొనసాగుచున్నది. వారు లోహపు వస్తువులను, బంగారు ఆభరణములను లేదా వెండి కంచములను, బంగారు అంచుగల పట్టు వస్త్రములను తమ వద్ద ఉంచుకుందరు. అప్పుడు అవసరమైనంతనే వాటిని మార్చి డబ్బును పొందవచ్చును. అప్పులిచ్చువారు మరియు గృహస్థుల నడుమ ఇటువంటి వినిమయము జరుగుచునే ఉండును. 18 చదవనామా? హరే కృష్ణ. భారతి మాత చదువుతారమ్మా 18? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదువుతాను. 18వ శ్లోకము. గృహోద్యానం కుసుమితైరమ్యం బహ్వమరద్రుమైః కుజద్విహంగమిథునం గాయన్ మంత్రమధువ్రతం. గృహోద్యానం గృహంగణపు ఉద్యానవనము, కుసుమితై ఫలపుష్పములతో, రమ్యం సుందరము, బహు అమరద్రుమై పెక్కు దేవలోకపు వృక్షములతో, పూజ గానము చేసడి విహంగ పక్షుల యొక్క మిథున జంటలతో, గాయత్ ఝోంకారం చేయు మత్తిల్లిన
మధువ్రతం మధుపములతో సుగంధమయ పుష్పములను ఫలభరితములగు పెక్కు వృక్షములను కలిగిన ఉద్యానవనముచే ఆ గృహాంగణము పరివృతమై ఉండెను. ఆ వృక్షములు మిక్కిలి పొడవుగను రమ్యముగను ఒప్పారుచుండెను. చెట్లపై కూర్చొని ఉన్న పక్షుల కమనీయ కంఠము మధుపముల ఝోంకారము ఆ ఉద్యానవనపు ఆకర్షణయై అచ్చటి వాతావరణమునంతటిని మనోహరముగా చేసెను. 19వ శ్లోకము. యత ప్రవిష్టమాత్మానం విబుధానుచరా జగుః వాప్యాముత్పలగంధిన్యాం కర్దమేనో ఫలాలితం. ఎత్ర ఎచ్చటనైతే ప్రవిష్టం ప్రవేశించెనో ఆత్మానం తాను విబుధానుచరాః స్వర్గవాసుల అనుచరులు జగుః గానము చేసిరి. వాప్యాం కొలను యందు ఉత్పల కలువల గంధిన్యాం సుగంధమయమగు కర్దమేవ కర్దమమునిచే ఉపలాలితం అతి సావధానముగా పాలింపబడినది. కలువల కొలనులో స్నానం ఆచరించుటకు దేవహూతి ఆ రమ్యమగు ఉద్యానవనమున ప్రవేశించినప్పుడు స్వర్గలోకవాసులు సహచరులగు గంధర్వులు కర్దమముని వైభవమును కీర్తించెడివారు. అతడు ఆమెకు అన్ని వేళలా పూర్తి రక్షణము నొసగెను. భాష్యము. ఆదర్శనీయమగు భార్యాభర్తల సంబంధము ఈ శ్లోకమునందు చక్కగా వర్ణించబడినది. భర్తగా కర్దమముని అన్ని విధములగు సౌకర్యములను దేవహూతికి వసగెను. కాని ఆమె ఎడ అతడు ఏనాడునో అనురక్తిని ఆసక్తిని కలిగి ఉండలేదు. తనయుడగు కపిలదేవుడు పెద్దవాడైనంతనే కర్దమముని గృహ సంబంధమును విడిచివేసెను. అదే విధముగా స్వయంభువ మనువు తనయ అయిన దేవహూతి గుణవతి సౌందర్యవతి అయినను భర్త రక్షణ పైననే పూర్తిగా ఆధారపడి ఉండెను. మనువు అభిప్రాయముననుసరించి స్త్రీలు తమ జీవితమునందెన్నడనో స్వతంత్రులుగా జీవించరాదు. బాల్యమునందు స్త్రీ తల్లిదండ్రుల రక్షణ యందుండవలెను. యవనమున భర్త రక్షణ యందుండవలెను. ఇక వార్ధక్యమున తన కుమారుని రక్షణమునందుండవలెను. మను సంహిత యందలి ఈ వచనములను దేవహూతి తన జీవితమున ప్రదర్శించి చూపెను. చిన్నతనమున ఆమె తండ్రిపై ఆధారపడెను. పిదప తన భర్తపై ఆధారపడెను. తాను ఐశ్వర్యురాలైనను ఆ పిదప తనయుడగు కపిలదేవునిపై ఆధారపడెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ ప్రభు. గోమాత ఉన్నారమ్మా? శారదా మాత చదువుతారమ్మా? శారదా స్వరూపం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతానండి. 20వ శ్లోకం. హిత్వా తదీప్సిత తమ మమప్యాకండలయోషితాం కించిచ్చకార వదనం పుత్ర విశ్లేషణాతురా. హిత్వా విడిచిపెట్టి, తత్ ఆ గృహ సంబంధమగు, ఈప్సిత మమం పరమ వాంఛితమగు, అపి అయినను, అకండల యోషితాం ఇంద్రుని పత్నులచే, కించిత్ చకార వదనం క్లేశ వదనము కలది అయ్యును, పుత్ర విశ్లేషణ పుత్ర వియోగముచే ఆతుర దుఃఖితయ్యై. తన స్థితి అన్ని విధములుగా అద్వితీయమైనప్పటికీ, స్వర్గలోక స్త్రీ గణము ఈర్ష్యపడునంతటి సంపత్తులు కలిగినప్పటికీ దేవహూతి ఆ సౌఖ్యములనన్నిటినీ త్యజించెను. కేవలము పుత్ర వియోగమొక్కటే ఆమెను బాధించెను. భాష్యము. భౌతిక సౌకర్యములను విడిచిపెట్టుటలో దేవహూతి ఏమాత్రము కలత చెందలేదు. కానీ పుత్ర వియోగమునకి ఆమె మిగుల దుఃఖాక్రాంతురాలయ్యెను. లౌకిక సౌఖ్యమును విడిచిపెట్టుట యందు దుఃఖిత కానప్పుడు పుత్ర వియోగమున మాత్రము దేవహూతి ఎందులకు కలత చెందవలెనని ఎవరైనను ప్రశ్నించవచ్చును. పుత్రుని ఎడ ఆమె ఎందులకు అంతగా అనురక్తురాలయ్యను? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము తదుపరి శ్లోకమున వసగబడినది. అతడు సామాన్యుడగు తనయుడు కాడు, సాక్షాత్తుగా దేవదేవుడు. అనగా పరమ పురుషుని ఎడ అనురక్తి కలిగినప్పుడే ఎవరైనను భౌతికాసక్తిని విడనాడగలరు. ఈ విషయమే భగవద్గీత యందు పరం దృష్ట్యా నివర్తతే అని వివరింపబడినది. ఆధ్యాత్మిక జీవనమునెడ నిజముగా కొంత రుచి ఏర్పడినప్పుడే మనుజుడు లౌకిక జీవనమును అనుసరించి అసమ్మతిని చూపును.
ప్రభు చదవమంటారండి? ముందుకు 21. వెళ్ళాలి. పుణ్య సరే శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకేనండి. పద్మావతి మాత చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభు. 21వ శ్లోకం. వనం ప్రవజితే పశ్చావపశ్చ విరహతురా జ్ఞాత తత్వాప్యభూన్నష్టే వచ్చే గౌరివ వత్సల. వనం అడవికి, ప్రవజితే పశ్చౌ భర్త గృహమును వీడినప్పుడు, అపశ్చ విరహ పుత్ర వియోగముచే అతుర మిగుల దుఃఖిత జ్ఞాత తత్వము నెరిగి అపి అయినను అభూత్ అయ్యను నష్టే వత్సే దూడను కోల్పోయిన గౌ ఆవు ఇవ వలె వత్సల వాత్సల్యము కలిగిన ఆమె భర్త అదివరకే గృహమును వీడి సన్యాసాశ్రమమును గ్రహించి ఉండెను. పిదప తనయుడవు కపిలుడు గృహమును పరిత్యజించెను. జన్మ మృత్యువుల సత్యము నెరిగినప్పటికీ హృదయ సమస్త కల్మష దూరమైనప్పటికీ ఆమె దూడను కోల్పోయిన ఆవు వలె పుత్ర వియోగమును మిగుల దుఃఖితమయ్యను. భాష్యము. భర్త ఇంటికి దూరమైనప్పుడు లేదా సన్యాసము స్వీకరించినప్పుడు భార్య దిక్కుతురాలు కాకూడదు. ఏలైనా భర్త యొక్క ప్రాతినిధ్యమును ఆమె పుత్రుని రూపమున ఇంకను కలిగే ఉండును. వేదశాస్త్రములందు ఆత్మైవ పుత్రో జాయతే అని చెప్పబడినది. అనగా భర్త దేహమునకు పుత్రుడు ప్రాతినిధ్యము వహించును. అనగా పుత్రుడున్నచో స్త్రీకి వైధవ్యమనిడి ప్రశ్ననే ఉండదు. కపిలముని ఉన్నప్పుడు దేహవతికి దుఃఖము తెలియదు. కానీ అతని వియోగము కలిగినంతనే ఆమె మిగుల దుఃఖితురాలయ్యను. కర్దమమునితో గల లౌకిక సంబంధపు కారణమునగాక భగవత్ప్రేమ వశమున ఆమె మిగుల వ్యాకులో పడెను. దేహవతి దూడను కోల్పోయిన ఆవు వలె అయ్యనని ఇచ్చటి ఉపమానము వసగబడినది. దూడను కోల్పోయిన ఆవు వేయింబగళ్ళు రోధించింది. అదే విధముగా దేవహూతి సైతము మిగుల దుఃఖితమై రోధించుచు, నా పుత్రుని ఇంటికి తీసుకొని రండు, అప్పుడే నేను జీవించగలను, లేనిచో నేను మరణింతును అని బంధువుతో స్నేహితులతో కొనేడిది. ఇది ఏ భగవానుని ఎడగల తీవ్రమగు ప్రేమ. పుత్రుని ఎడగల ప్రేమగా ప్రకటితమైనప్పటికీ అది ఆధ్యాత్మికముగా పరమ లాభదాయకమైనటిది. లౌకిక పుత్రుని ఎడగల అనురాగము మనుజుని భౌతిక జగమునందే నిలుపగా, అదే అనురాగమును శ్రీకృష్ణ భగవానుని పైకి మళ్లించినచో అది ఆధ్యాత్మిక జగమున భగవత్ సాన్నిధ్యమును కలుగజేయును. ప్రతి స్త్రీ దేహవతి అంతటి యోగ్యురాలైనప్పుడు దేహవతినే తన పుత్రునిగా పొందగలదు. భగవానుని దేహవతి తనయునిగా అవతరించి ఉన్నచో మరి ఏ స్త్రీ తనయునిగానైనా ఆమె యోగ్యురాలైనప్పుడు అవతరించగలదు. దేవదేవుని పుత్రునిగా పరిచినచో ప్రపంచమున అతి చక్కని తనయుని పెంచిన లాభము దక్కుటయేగాక, అదే సమయమున భగవానుని సన్నిహిత సహచరుడగుట ఆధ్యాత్మిక జగమును చేరవచ్చును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 22వ శ్లోకం. తమేవ ధ్యాయతే దేవమపత్యం కపిలం హరిం బభూవాచిరతో వత్స నిస్పృహా తాదృశే గృహే. అతనిని ఏవానిఖముగా ధ్యాయతి ధ్యానించుచు దివ్యుడగు అపత్యం పుత్రుని కపిలం కపిల భగవానుని హరిం దేవదేవుడగు హరి బభూవ అయ్యను అచిరత అచిరకాలముననే వత్స ఓ విదురా నిస్పృహ అనాసక్తురాలు తాదృశే గృహే అట్టి గృహమునడ. ఓ విదురా ఆ విధముగా తన పుత్రుడగు కపిల భగవానుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించుచు అచిరకాలముననే ఆమె సర్వ అలంకృతమగు తన గృహము పట్ల అనాసక్తురాలయ్యను. భాష్యము.
కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా ఏ విధముగా మనుషుడు ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడయవచ్చునన్నటకు ఇచ్చిన ఒక చక్కని ఉపమానము వసపడింది. కపిలదేవుడు సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే. అతడు దేవహూతి తనయునిగా అవతరించును. అతడు గృహమును విడిన పిమ్మట దేవహూతి అతని ఆలోచన యందే సంలగ్నమై కృష్ణ భక్తి భావితురాలయ్యింది. కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిరంతరము నెలకొనడం ద్వారా ఆమె గృహాసక్తిని వీడగలిగింది. ఆసక్తిని దేవదేవునిపైకి మళ్లించినదే భౌతికాసక్తి నుండి మనము విడిపడే అవకాశం లేదు. కనుకనే కేవలము జ్ఞాన సముపార్జనము ద్వారా మనుషుడు ముక్తిని బడయలేడని శ్రీమద్ భాగవతము ధ్రువపరచున్నది. నేను దేహాన్ని కాదు, ఆత్మను, బ్రహ్మమును అని ఎరిగినంత మాత్రమున అది బుద్ధిని పవిత్రమునర్చుజాలదు. నిరాకారవాది అత్యున్నత ఆధ్యాత్మికానుభూతి స్థితికి చేరినప్పటికీ తిరిగి భౌతికాసక్తికి పతనము చెందగలడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు సేవయందు అతడు నెలకొనపోవటయే దానికి కారణం. భక్తులు భక్తి యోగమును అవలంబించి శ్రీకృష్ణుని లీలా శ్రవణము చేయుచు ఆ దేవదేవుని కర్మలను కీర్తించుచు అతని దివ్య సుందర రూపమునే నిరంతరము స్మరింతురు. సేవను గూర్చుట ద్వారా భగవానునికి మిత్రుడు లేదా సేవకుడు అవుట ద్వారా సమస్తమును అతనికి అర్పించుట ద్వారా మనుషుడు భగవద్ధామమును ప్రవేశింపగలుగును. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వ విశుద్ధమగు భక్తి యోగమును నిర్వహించిన పిమ్మట మనుషుడు భగవానుని వాస్తవముగా నెరపగలిగి ఒకానొక ఆధ్యాత్మిక లోకములో ఆ దేవదేవుని సాంగత్యమును పొంది అర్హుడగును. 23 చదవమంటారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 23వ శ్లోకం. జాయతి భగవద్రూపం యదాహజ్ఞేన గోచరం సుతః ప్రసన్నవదనం నమస్తవ్యస్త చింతయా. జాయతి జ్ఞానించును, భగవత్ రూపం దేవదేవుని రూపం ఏదైతే అహా అతను ఉపదేశించును, జ్ఞాన గోచరం జ్ఞాన లక్ష్యము, సుతః తన తనయుడు, ప్రసన్నవదనుడగు సమస్త యస్త అంగములపై చింతయ తన మనసుతో. ప్రసన్నవదనుడగు కపిలదేవుడు పలికినది పరమాశక్తితోనూ సవిస్తారమును వినిదై దేహూతి. తదనంతరము విష్ణు భగవాన్ రూపము నిరంతరము ధ్యానింపదడుగును. 24-25. భక్తి ప్రవాహ యోగేన వైరాగ్యేన బలీయస యుక్తానుష్ఠాన జయాతేన జ్ఞానేన బ్రహ్మ హేతున విశుద్ధేన తదాత్మనమాత్మాన విశ్వతో ముఖం స్వానుభూచ తిరోభూత మయా గుణ విశేషణం. భక్తి ప్రవాహ యోగేన నిరంతర భక్తి యుక్త సేవచే, వైరాగ్యేన వైరాగ్యంచే, బలీయస తీవ్రము, యుక్తమైన అనుష్ఠానం ద్వారా, జాతేన ఉత్పన్నమైన, జ్ఞానేన జ్ఞానము ద్వారా, బ్రహ్మహేతున పరతత్వానుభూతి వలన, విశుద్ధైన పవిత్రీకరణ ద్వారా, తదా అంతటా, ఆత్మానం భగవాని ఆత్మాన మనస్సుతో, విశ్వతోముఖుడైన వాడు, స్వ అనుభూచ ఆత్మానుభూతి ద్వారా, తిరోభూత నశించిపోయిన, మయా గుణ ప్రకృతి గుణముల యొక్క విశేషణ భేదములు. భక్తి యోగం నందు పూర్ణ శ్రద్ధతో నెలకొనిదే ఆమె ఆ రీతి ఉనర్చును. తీవ్ర వైరాగ్యం కలది కావున కేవలము దేహ అవసరంలో ఆమె స్వీకరించను. పరతత్వానుభూతి వలన ఆమె జ్ఞానమునందు స్థితిని పొందినదేమి. హృదయం పవిత్రమే, ఆమె దేవదేవుని జ్ఞానమునందే సంపూర్ణంగా లగ్నమైంది. ప్రకృతి గుణముల వల్ల కలిగే సర్వ సంశయములు అంతటా నశించిపోయిను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విజయమాత చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ. లక్ష్మీమాత చదువుతారమ్మా? లక్ష్మీనారాయణ మాతాజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 26వ శ్లోకం. బ్రహ్మణ్యవస్థితమతిర్భుగ పఠ్యాత్మ సంశ్రయే నివృత్త జీవా సత్యత్వాత్ క్షీణ క్లేశాప్త నిర్వర్తృతి. బ్రహ్మణి బ్రహ్మమునందు, అవస్థిత నెలకొని, మతి మనస్సు, భగవతి భగవానుని యందు, ఆత్మ సంశ్రయే సమస్త జీవుల యందు నెలకొని ఉన్న, నివృత్త ముక్తురాలయ్యను, జీవాత్మ యొక్క అపత్యత్వాత్
దుర్భాగ్య స్థితి నుండి క్షీణ అంతముందెను క్లేశములు ఆప్త బడసెను నిర్వతి నిత్యానందమును. మనస్సు దేవదేవుని యందే సంపూర్ణముగా లగ్నమవగా నిరాకార బ్రహ్మజ్ఞానమును ఆమె అప్రయత్నముగా అనుభూతి మనర్చుకొనెను. బ్రహ్మభూతాత్మగా ఆమె భౌతిక ఉపాధుల నుండి ముక్తురాలయ్యను. ఆ రీతిని సమస్త క్లేశములు అంతమొందగా ఆమె దివ్యానందమును బడసెను. భాష్యం. పరతత్వమును గూర్చి దేవహుతి అది వరకే ఎరిగి ఉన్నదని గత శ్లోకము పలికినది. అయినచో ఆమె ఎందులకే ధ్యానము చేయుచున్నది? దీని వివరణమేమనగా, పరతత్వమును గూర్చి సిద్ధాంతపరముగా చర్చించినప్పుడు మనుజుడు దాని నిరాకార భావన యందు స్థితుడగును. అదే విధముగా దేవదేవుని రూపము, గుణములు, లీలలు, పరివారాది విషయములను చర్చించినప్పుడు అతని ధ్యానమందే నెలకొనును. భగవానుని గూర్చిన పూర్ణ జ్ఞానము ఉన్నప్పుడు నిరాకార బ్రహ్మ జ్ఞానము అప్రయత్నముగానే అనుభూతమగును. వివిధ దృష్టి కోణం అనుసరించి పరతత్వము జ్ఞాతకు నిరాకార బ్రహ్మముగను, హృదయస్థ పరమాత్మనిగను, దేవదేవునిగను అనుభూతమగుచుండును. అనగా ఎవరేని దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని జ్ఞానమందు స్థితుడై ఉన్నచో పరమాత్మ భావన మరియు నిరాకార బ్రహ్మ భావన ఎందు నిలిచినట్లే కాగలదు. భగవద్గీత యందు బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ అని తెలుపబడినది. దాని భావం ఏమనగా, భవబంధము నుండి విడివడి బ్రహ్మమునందు స్థితుడు అదే భక్తి యోగ అవగాహన కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొనుట. ఎన్నడి ప్రశ్నయి ఉదయించదు. కృష్ణ భక్తి యందు నెలకొనిన వాడు బ్రహ్మ భావనను అనుభూతమునర్చుకున్నట్టి వాడే అని ఎరుగవలెను. ఏలయన భగవత్ విజ్ఞానమునందు బ్రహ్మజ్ఞానము కూడా ఇమిడి ఉన్నది. ఈ విషయము భగవద్గీత యందు బ్రహ్మణు హి ప్రతిష్టాహం అని ధృవపరచబడినది. అనగా భగవతత్వము బ్రహ్మపై ఆధారపడలేదు. పరమ మంగళకరుడుగు భగవానుని ఆశ్రయించిన వాడు బ్రహ్మభావన యందు నెలకొనినట్టి వాడే అని విష్ణు పురాణము కూడా తెలిపినది. అనగా విష్ణువుడైన వాడు బ్రాహ్మణుడైనట్లే ఎగును. నిర్దేశింపబడి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిర్దేశింపబడిన నియమ నిబంధనలను మనుజుడు తప్పక అనుసరించవలననుట ఈ శ్లోకమునందలి మరొక ముఖ్య విషయము. ఈ విషయమే భగవద్గీత యందు యుక్తాహార విహారస్య అని తెలుపబడినది. మనుజుడు భక్తియోగమునందు నెలకొనినప్పటికీ ఆహారము, నిద్ర, రక్షణము, మైథునము అనువానిని కలిగియే ఉండను. ఏలయన అవి దేహావసరములై ఉన్నవి. కానీ అతడు ఆ కార్యములను నియమిత రీతిని వనరించవలను. అతడు కృష్ణ ప్రసాదముననే భుజించవలను. నియమానుసారమే నిద్రించవలను. నిద్రను తగ్గించుట దేహపోషణకు అవసరమైనంత దానినే గ్రహించుచు ఆహారమును తగ్గించుట అతని నియమము కావలను. ఒక్క ముక్కలో చెప్పవలనన్నచో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతియే లక్ష్యము కాని ఇంద్రియ భోగము కాదు. అదే విధముగా మైథున సుఖమును కూడా తగ్గించవలను. మైథున కార్యము భక్తిమయ సంతానమును పొందుటకు మాత్రమే కావలను. లేనిచో దాని అవసరము లేదు. అనగా ఏదీనూ నిషేధింపబడలేదు. ఉన్నత ప్రయోజనమును మనస్సునందుంచుకొని ప్రతిదీ యుక్తము కావింపబడినది. ఈ జీవన నియమములను అనుసరించుట ద్వారా మనుజుడు పవిత్రుడు కాగలడు. అజ్ఞాన జనితమగు అపోహలన్నీను అంతరించిపోగలవు. భవబంధ కారణములు పూర్తిగా నశించిన నీచుట విశేషముగా పేర్కొనబడినది. అనర్థ నివృత్తి అనేది పదము దేహము అవాంఛితమైనదని సూచించును. మనము ఆత్మస్వరూపులము. భౌతిక దేహము యొక్క అవసరము మనకేనాడునూ లేదు. కానీ భౌతిక దేహమున భోగింపగోరితిమి కనుక భగవానుని నిర్దేశమున ప్రకృతి ద్వారా ఈ దేహము మనకు లభించినది. భగవానుని సేవాస్థితి యందు తిరిగి నెలకొనంతనే దేహ అవసరములను మరచుట నారంభింతుము. తుదకు దేహమునే మరచిపోదుము. స్వప్నమందు మనము ఒక రకమగు దేహమును పొంది దానితో పనిచేయుచుందుము. ఆకాశమున ఎగురుచున్నట్లో లేదా అడవిలోనికి పోయినట్లో లేదా ఏదో అపరిచిత ప్రదేశమున కేగినట్లో మనము కలగందుము. కానీ మేల్కాంచినంతనే ఆ దేహములను మనము మరచిపోదుము. అదే విధముగా మనుషుడు కృష్ణభక్తి భావితుడైనప్పుడు తన దేహ మార్పులన్నింటినీ మరచును. తల్లి గర్భం నుండి జన్మించినది మొదలుగా మనము సర్వదా దేహములను మార్చుచున్నాము. కానీ కృష్ణ భక్తి మన యందు జాగృతమైనప్పుడు ఆ దేహములన్నింటినీ మనము మరుతుము. ఆత్మను ఆధ్యాత్మిక జీవనమున నెలకొల్పుటయే
ప్రధాన అవసరము కనుక దేహావసరములు గౌణములగును. భక్తియుత సేవా కర్మలే మనము ఆధ్యాత్మికత యందు స్థితిని పొందుటకు కారణము. భగవత్యాత్మ సంశ్రయే అను పదము పరమాత్మ నిరూపమున సర్వాత్మునిగా భగవానుని సూచించును. భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బీజం మాం సర్వభూతానాం, సమస్త జీవులకు నేనే బీజమును అని పలికినాడు. కనుక భక్తి యోగం ద్వారా ఆ పరమ పురుషునే ఆశ్రయించినప్పుడు మనుడు భగవద్భావన యందు పూర్ణముగా నెలకొనిన వాడగును. కపిల భగవానుడు వివరించినట్లుగా మద్గుణ శృతి మాత్రేణ భగవద్భావన యందు పూర్ణముగా నెలకొనినవాడు భగవద్గుణములను శ్రవణము చేసినంత మాత్రముననే శీఘ్రమే భగవత్ ప్రేమతో నిండిపోవును. చదవమంటారా ప్రభుజీ? ముందుకెళ్దాం అమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. బాలమణి మాత చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ. విష్ణు రూపముపై పూర్ణముగా ఏ రీతి మనస్సును కేంద్రీకరించవలెనో దేవహూతికి కపిల భగవానుడు ఉపదేశించెను. భక్తి యోగ విషయమున తన తనయుని ఆ ఉపదేశములను అనుసరించుచు ఆమె గొప్ప భక్తితో అంతరమున భగవద్రూపమును ధ్యానించినది. బ్రహ్మానుభూతి లేదా యోగ విధానము లేదా భక్తి యోగము యొక్క పూర్ణత్వం ఇది. చర్మముగా భగవత్ చింతన యందే పూర్తిగా లగ్నమై ఆ దేవదేవునే నిరంతరము ధ్యానించుట అత్యున్నత పూర్ణత్వమగును. ఆ రీతిగా సంలగ్నమై యుండువాడే పరమశ్రేష్ఠుడగు యోగి అని భగవద్గీత నిర్ధారించినది. జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, భక్తి యోగము మొదలగు సమస్త ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి విధానముల నిజమైన ప్రయోజనము భక్తియుత సేవాస్థితికి అరుదించుటయే. ఒకవేళ మనుజుడు పరతత్వ జ్ఞానమును లేదా పరమాత్మ జ్ఞానమును బడయుటకే యత్నించుచు భక్తియుత సేవను చేపట్టనిచు ఆ యత్నమంతయు వృధాశ్రమయే కాగలదు. ఆ యత్నములను ఊకదంపుడు కార్యముతో పోల్చవచ్చును. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణునే చరమగమ్యమని అవగతము చేసుకొన్నంత వరకు మానసిక కల్పనము లేదా యోగాభ్యాసము అనునవి విలువరహితములే కాగలవు. అష్టాంగయోగ పద్ధతిలో 7వ అంగము ధ్యానము. భక్తి యోగమున ఈ ధ్యానము 3వ స్థితికి చెందినట్టిది. భక్తి యందు గల 9 అంగములలో మొదటిది శ్రవణము, తర్వాతది కీర్తనము, ఆ పైన వచ్చినది స్మరణము. అనగా భక్తి యోగమును నిర్వహించుట ద్వారా మనుజుడు అప్రయత్నముగానే నిష్ణాతుడగు జ్ఞాని, నిష్ణాతుడగు యోగి కాగలడు. వేరు మాటలలో జ్ఞానము, యోగము అనునవి భక్తి యోగపు ప్రాథమికాంశములై ఉన్నవి. దేవహూతి నిజ విషయమును సారము గ్రహించుటలో ప్రవీణురాలై ఉండెను. కనుకనే ప్రసన్నవదనుడగు తన తనయుడు కపిలదేవుడు ఉపదేశించినట్లు ఆమె విష్ణు రూపమునే పూర్ణముగా ధ్యానింపదొడగాను. అదే సమయమున ఆమె కపిలదేవుని సైతము దేవదేవుడు తలచుచుండెను. అనగా తపోనిష్ఠుల యందు ఆత్మానుభూతి యందు ఆమె పూర్ణత్వమును బడసెను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కళామాత చదవండి. అంటే కుసుమ మాసది ఇందులో కనబడలేదు అందుకని. 27వ శ్లోకం. నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ పరావృత్త గుణ భ్రమా నస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్థితః. నిత్య శాశ్వతమగు, ఆరూఢ నెలకొని, సమాధిత్వాత్ సమాధియందు, పరావృత్త విడివడి, గుణ గుణముల వలన కలిగిన, భ్రమ మోహము నుండి, నసస్మార స్మరించలేదు, తదా అప్పుడు, ఆత్మానము ఆమె భౌతిక దేహమును, స్వప్నే స్వప్నమునందు, దృష్టము గాంచిన, ఇవ వలె, ఉత్థత మేల్కాంచిన వాడు. నిత్య సమాధిమగ్నురాలై త్రిగుణ చోదితమగు మోహము నుండి విడివడి ఆమె స్వప్నమందలి దేహమును మరిచినట్లుగా తన భౌతిక దేహమును మరిచెను. భాష్యము. దేహధ్యాస లేనివాడు భవబంధమున చిక్కుబడని ఒక పరమ వైష్ణవుడు పలికినాడు. దేహధ్యాస కలిగి ఉన్నంత వరకు
గుణ ప్రభావమున మనము బద్ధ జీవితమును గడుపుచున్నట్లే తెలుసుకునవలెను. దేహపు అస్తిత్వమును మరిచినంతనే బద్ధ భౌతిక జీవనము అంతరించగలదు. ఇంద్రియములన్నింటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత సేవయందు నియుక్తము కావించినప్పుడే ఆ మరుపు నిజముగా సాధ్యము కాగలదు. బద్ధస్థితి యందు మనుజుడు కుటుంబ సభ్యునిగానో లేదా సంఘ సభ్యుడుగానో లేదా దేశ పౌరునిగానో తన ఇంద్రియములను నియోగించును. కానీ అతడు ఆయా భౌతిక పరిస్థితులకు సంబంధించిన సభ్యత్వమును మరచి తాను దేవదేవుని నిత్య సేవకుడని గుర్తించుట భౌతిక అస్తిత్వపు నిజమైన మరుపు కాగలదు. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సేవ చేసినప్పుడే ఆ మరుపు నిజముగా మనుజునకు కలుగగలదు. భక్తుడైన వాడు కుటుంబము కొరకు, సంఘము కొరకు, దేశము కొరకు, మానవ జాతి కొరకు పనిచేయక కేవలము దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని కొరకే పనిచేయును. అదియే పూర్ణమగు కృష్ణ భక్తి రసభావనము. భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మిక ఆనందమున మునిగి ఉండును కనుక దుఃఖానుభూతి లేకుండును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక సుఖమే నిత్యానందమని పిలువబడును. భక్తుల అభిప్రాయము అనుసరించి భగవానుని నిరంతర స్మరణమే సమాధి అనబడును. మనుజుడు నిరంతర సమాధి మగ్నుడై ఉన్నప్పుడు గుణములు అతనిపై దాడి చేయుటకు కనీసము తాకుటకైనను అవకాశము లేకుండాను. త్రిగుణ సంపర్కము నుండి విడిపడినప్పుడు అతడు ఈ భౌతిక జగమున మరలా జన్మించవలసిన అవసరము కలుగదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మరొక బాగా చదువుతారా? ఏంటి చదువుతారా? చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 28 తద్దేహ పరతః పోషో వ్యకృసద్యాత్య సంభవాత్ బభౌ మలేరవచ్ఛన్నః సధూమ ఇవ పావకః. తద్దేహ ఆమె దేహము, పరతః ఇతరులచే, కర్దమమునిచే సృజింపబడిన దేవతా కన్యలు, పోషః పోషింపబడి, అపి అయినను, అకృశః శుష్కించలేదు, చ మరియు, అధి వ్యాకులతః అసంభవాత్ కలుగక, బభౌ వెలుగొందెను, మలేహి ధూళిచే, అవచ్ఛన్నః కప్పబడి, సధూమః పొగచే చుట్టిన, ఇవ వలె, పావకః అగ్ని. తన భర్తయగు కర్దముడు సృష్టించిన దేవతా కన్యలచే ఆమె దేహము పోషింపబడెను. ఆ సమయమున ఎటువంటి మానసిక చింత లేని కారణమున ఆమె దేహము శుష్కించలేదు. ఆ విధముగా ఆమె పొగచే చుట్టబడిన అగ్నివలే గోచరించెను. భాష్యము. నిరంతరము దివ్యానంద సమాధి మగ్నురాలైనటువందున భగవత్ చింతనమే ఆమె మనస్సులో స్థిరపడిపోయెను. తన భర్త సృజించిన దేవతా కన్యలచే చక్కగా పోషింపబడి నందున ఆమె శుష్కించలేదు. మనిషి చింతాదూరుడైనచో సాధారణముగా లావిక్కునని ఆయుర్వేద శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కృష్ణభక్తి భావన యందు స్థితురాలైనందున దేవహూతికి ఎటువంటి మానసిక చింతలు లేకుండెను. ఆ కారణమున ఆమె దేహము శుష్కించలేదు. సన్యాస జీవనమును లేదా త్యాగమయ జీవనమును గడుపునప్పుడు సేవకుని నుండి లేదా దాసి నుండి సేవను గ్రహించరాదు. అయినను దేవహూతి మాత్రము దేవతా కన్యలచే సేవించబడెను. ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానమునకు విరుద్ధముగా గోచరింపు వచ్చును. కానీ పొగచే చుట్టబడినను అగ్ని సుందరముగానే ఉన్నట్లు విలాసవంతమగు జీవితము గడుపుచున్నట్లు గోచరించినను ఆమె పూర్ణ పవిత్రురాలిగా కనపట్టెను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుదే వాసుదేవ ప్రవిష్టతి. స్వాంగం తన దేహము, తపస్సు, యోగాభ్యాసము, మయం పూర్తిగా నెలకొన్న, ముక్త విడిపోయిన, కేశం జుట్టుముడి, గత చెదిరిన, అంబురం వస్త్రములు, దైవ భగవానుచే
దైవ భగవానుచే గుప్తం రక్షింపబడినది. నా బొబుదే గమనింపకుండెను. వాసుదేవుని యందు ప్రవిష్ట సంలగ్నమైన ది ఆలోచన ఎల్లప్పుడూ వాసుదేవుని చింతన అందే లగ్నమైన కారణమున ఆమె జుట్టు ముడి వీడిపోవుటను లేదా వస్త్రంలో చెదిరిపోవుటను కూడా కొన్ని మార్లు గమనింపకుండెను. భాష్యం. ఈ శ్లోకం నందులు దైవగుప్తం అంటే దేవదేవునిచే రక్షింపబడిన అనే పదము ప్రధానమైనది. ఒకసారి భగవత్ సేవకు అంకితమైనంతటా భక్తుని దేహభూషణ భారంను భగవానుడే స్వీకరించును. దేహరక్షణను గూర్చిన చింత అవసరమే లేదు. శ్రీకృష్ణునికి సంపూర్ణ శరణాగతుడైన వానికి దేహపోషణం గూర్చిన చింతయే ఉండదని శ్రీమద్భాగవతంలోని 2వ స్కందమునందలి 2వ అధ్యాయం చెప్పబడినది. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు అసంఖ్యాక జీవరాశులనే పోషించున్నాడు కనుక తన సేవయందు పూర్ణంగా నెలకొన్న వాణ్ణి అతడు రక్షించకపోడు. దేవహూతి తన దేహరక్షణను గూర్చి పట్టించుకోలేదు. దాని రక్షణను పరమ పురుషుడే స్వీకరించి ఉండెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. 30వ శ్లోకం. ఏవం సా కపిలోక్తేన మార్గేణ చిరతః పరం ఆత్మానం బ్రహ్మ నిర్వాణం భగవంతమవాపః. ఏవం ఆ రీతిని సా ఆమె దేవహూతి కపిల దేవునిచే ఉక్తేన ఉపదేశింపబడినది మార్గమును అచిరతః శీఘ్రమే పరమ ఆత్మానం పరమాత్ముడు బ్రహ్మము నిర్వాణం భౌతిక అస్తిత్వపు నాశము భగవంతం దేవదేవుని అవాస చేరెను హా నిక్కముగా. ఓ విదురా, కపిలదేవుడు ఉపదేశించిన మార్గమును అనుసరించుచు దేవహూతి శీఘ్రమే భవబంధ ముక్తురాలయ్యను. ఆ రీతిని సునాయాసముగా ఆమె పరమాత్మ రూపుడగు భగవాన్ని చేరెను. భాష్యము. దేవహూతి సాధించిన కార్యమును వివరించుటకు ఈ సందర్భమున ఆత్మానం బ్రహ్మ నిర్వాణం భగవంతం అనేది 3 పదములు ప్రయోగింపబడినది. ఈ పదములు పరతత్వము నెరుగుటకు గల క్రమానుగత విధానము సూచించును. ఆ పరతత్వమే ఇచ్చట భగవంతం అని పేర్కొనబడినది. దేవదేవుడు వైకుంఠలోకములందు వసించును. భవక్లేశములను అంతరింపజేసుకొనుటయే నిర్వాణము. మనుషుడు ఆధ్యాత్మిక రాజ్యములోనికి అనగా ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ప్రవేశించగలిగినప్పుడు అప్రయత్నంగా భౌతిక క్లేశముల నుండి ముక్తుడగను. అది ఏ బ్రహ్మ నిర్వాణం అనబడును. వేదవాంగ్మయం ప్రకారము నిర్వాణం అనగా లౌకిక జీవన విధానమును అంతమొందించుకొనుటే. ఆత్మానం అనగా హృదయస్థ పరమాత్మని అనుభూతమనర్చుకొనుట. చరమముగా అత్యున్నత పూర్ణత్వము దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అనుభూతియే. దేవహూతి కపిల వైకుంఠంగా పిలువబడు లోకమున ప్రవేశించినదని ఇచ్చట అవగతమును చేసుకొనవలెను. వైకుంఠ లోకములు అసంఖ్యాకములు కలవు. విష్ణువు యొక్క విస్తారములే వాటికి అధిష్టాతలు. అవన్నీయును విష్ణువు యొక్క ఆయా నామములచే పిలువబడుచును. అద్వైతం, అచ్యుతం, అనాది, అనంత రూపం అని బ్రహ్మ సంహిత నుండి మనం ఎరిగి ఉన్నాము. అనంతం అనగా అసంఖ్యాకం అని భావము. భగవానుడు అసంఖ్యాకముకు దివ్య రూపమును కలిగి ఉన్నాడు. చతుర్భుజములందలి చిహ్నముల వివిధ అమరికను అనుసరించి అతడు నారాయణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, వాసుదేవాది నామములతో పిలువబడెను. కపిల వైకుంఠ నామము కలిగిన ఓ వైకుంఠ లోకము కలదు. కపిల భగవాన్ని చేరి ఆ దివ్యతనయుని సాంగత్యము అనుభవించుచు శాశ్వతంగా అచ్చటనే నివసించుటకు దేవహూతి ఆ లోకమును చేరను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 31వ శ్లోకం. తద్వీరాసీత్ పుణ్యతమం క్షేత్రం త్రైలోక్య విశ్రుతం నామ్నాం సిద్ధపదం యత్ర సా సంసిద్ధిముపేయుషి. తత్ ఆ వీరా, ఓ విదురా, ఆసిత్ అయినది, పుణ్యతమమైనట్టుది, క్షేత్రము త్రైలోక్య ముల్లోకములందు విశ్రుతం తెలియబడుచున్నది, నామముచే సిద్ధపదమనడి ఎచ్చటనైతే సా ఆమె దేవహూతి సిద్ధిని ఉపేయుషి పొందెను. ఓ విదురా, దేవహూతి సిద్ధిని పడసిన ప్రాంతము పరమ పవిత్ర క్షేత్రమని ఎరుగబడిను.
ముల్లోకములందు అది సిద్ధపదమని తెలియబడుచున్నది. 32వ శ్లోకం. తస్య సజ్జోగ విదుతం ఆర్త్యం మర్త్యమభూత్సరిత్ శ్రోత సాంప్రవరా సౌమ్య సిద్ధిదా సిద్ధ సేవిత. తస్య దేవహూతి యొక్క తత్ ఆ యోగము ద్వారా విధుత పరిత్యజించి మార్త్యం భౌతికాంశములు, మత్యం భౌతిక దేహము, అభూత్ అయ్యను, సరిత్ ఒక నది, నదులలో ప్రవర శ్రేష్టము, సౌమ్య ఓ సౌమ్యుడవగు విదుర, సిద్ధి ప్రదాయకము, సిద్ధిని కోరుకునే వారిచే సేవిత ఆశ్రితము. అనువాదం. విదుర, ఆమె దేహమునందలి భౌతికాంశములు కరిగి నీరుగానై ఇప్పుడు నదీ రూపమును ప్రవహించుచున్నవి. ఆ నదులన్నింటి యందును పరమ పవిత్రమైనది. ఆ నది యందు స్నానమాడిన వారు సైతము సిద్ధిని బడయుదురు కనుక సిద్ధిని వాంఛించు వారలు అచ్చటికి స్నానమాడనేగుదురు. 33 చిన్నదే ఉంది, చదివేనా? 33. కపిలోపి మహాయోగి భగవాన్ పితురాశ్రమాత్ మాతరం సమనుజ్ఞాప్య ప్రాగుదీచీం దిశం యయౌ. కపిల భగవానుడు అపి నిక్కముగా మహాయోగి భగవాన్ దేవదేవుడు పితుహు తండ్రి యొక్క ఆశ్రమము నుండి మాతరం తల్లి యొక్క సమనుజ్ఞాప్య అనుజ్ఞను కొని ప్రాగుదీచిం ఈశాన్య దిశం దిక్కుగా యయౌ వెడలను. అనువాదము. విదుర, కపిల భగవానుడు తల్లి అనుజ్ఞను కొని తండ్రి ఆశ్రమమును వీడి ఈశాన్య దిక్కుగా పయనమయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం. 34వ శ్లోకము. సిద్ధచారణ గంధైర్వై మునిభిశ్చాప్సరోగణైః స్తూయమాన సముద్రేణ దత్తారణ చేతనః. అర్థము. సిద్ధులచే, చారణులచే, గంధైర్వై గంధర్వులచే, మునులచే, చ మరియు అప్సరోగణై అప్సరగణముచే అనగా స్వర్గలోకపు దేవాంగములు, స్తూయమాన స్తుతింపబడి, సముద్రునిచే దత్త వసగబడి, అర్హణ కానుకలు, నికేతన నివాసము. అనువాదము. అతడు ఉత్తర దిక్కుగా చునకు చారణులు, గంధర్వులు, మునిగణములు, అప్సరాగణములు స్తోత్రములు కావించి వందనములు చేసి సముద్రుడు అతనికి అర్ఘ్యమునిచ్చి నివాసము నొసగెను. భాష్యము. కపిలముని తొలుత హిమాలయ ప్రాంతమునకు ఏగి గంగానది యొక్క ఉద్గమ స్థానమును కనుగొన్నని తెలియచున్నది. పిదప అతడు సముద్ర ప్రాంతపు అనగా ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతము తెలియబడుచున్నది సముద్ర ప్రాంతపు గంగానది డెల్టా భూమి చెందకు అరుదించను. సముద్రుడు ఆ దేవదేవునికి గంగాసాగరమనడి ప్రాంతమున నివాసమును వసగాడు. ఆ స్థానము గంగాసాగర తీర్థమని పిలువబడును. సాంఖ్యాతత్వమును తెలియజేసిన కపిలదేవునికి నేటికి జనులు అచ్చట వందనములు నొసగుదురు. కానీ దురదృష్టవశాత్తుగా ఆ సాంఖ్య విధానము కపిలుడనియే నామము కలిగిన ఒక మోసగానిచే తప్పుగా వ్యాఖ్యానింపబడినది. ఆ తత్వ విధానము శ్రీమద్ భాగవతమునందని కపిలుని సాంఖ్యతత్వం నందు వర్ణించబడిన ఏ అంశముతోనూ సరిపడదు. 30 చదవమంటండి. 35 చదవండి. 36, 37 నెక్స్ట్ 35వ శ్లోకము. ఆస్తే యోగం సమాస్థాయః సాంఖ్యాచార్యైరభిష్టుతః ప్రయాణమపి లోకానాం ఉపసాన్యై సమాహితః. ఉపసాన్యై సమాహితః. అర్థము. ఆస్తే అతడు నిలిచి ఉన్నాడు. యోగమును సమాస్థాయ అభ్యసించుచు సాంఖ్యతత్వపు ఆచార్యులచే అభిష్టుత అర్చింపబడును. త్రయాణం 3 అపి నిక్కముగా లోకముల ఉపసాన్యై ఉద్ధారము కొరకు సమాహిత
సమాధి మగ్నుడై. అనువాదము: ముల్లోకముల యందని బద్ధజీవులను ఉద్ధరించుటకు కపిలమును నేటికిని అచ్చట సమాధి మగ్నుడై నివసించుచున్నారు. సాంఖ్యతత్వమునకు చెందిన ఆచార్యులు అతనిని అర్చించుచున్నారు. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. సుజాతమాత ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరండి? హలో చదవండి ఒకసారి. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. 36 అండి. 36, 37. 36. ఏతన్నిగదితం తాత యత్పృష్టోహం తవానగా కపిలస్య చ సంవాదో దేవహూత్యాశ్చ పావనః. ఏతత్ ఈ నిగదితం పలికితిని తాత ఓ వత్స విదుర. యత్ ఏదైతే పృష్టః అడిగితివో అహం నేను తవ నీవు అనగా పాపరహితుడవగు విదుర. కపిలస్య కపిలుని చ మరియు సంవాదః సంవాదము దేవహూత్యాః దేవహూతి యొక్క చ మరియు పావనః పావనమైనది. వత్స నీవడిగితివి కావున దీనినంతటినీ నీకు వివరించితిని. ఓ పాపరహితుడా, కపిలదేవుడు మరియు అతని జనని వృత్తాంతము వారి కర్మలు పవిత్ర ప్రసంగములలో పరమ పవిత్రమైనట్టివి. 37. యా ఇదమనుశృణోతి యోభిదత్తే కపిలమునేర్మతమాత్మా యోగగుహ్యం భగవతి కృతదీః సుపర్ణకేత ఉపలభేతే భగవత్పదారవిందం. యహ ఎవరైతే ఇదం దీనిని అనుశృణోతి శ్రవణము చేయుదురో, యహ ఎవరైతే అభిదత్తే వర్ణింతురో కపిలముని యొక్క మతం ఉపదేశములను ఆత్మయోగ భగవద్ధ్యానముపై ఆధారపడిన గుహ్యం రహస్యతరమైనది భగవతి భగవానుని యందు కృతదీహి మనస్సు లగ్నము చెందిన వారే సుపర్ణకేతౌ గరుడధ్వజుడగు ఉపలభతే చేరుదురు భగవత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుని పదారవిందం పాదపద్మములను. కపిలదేవుడు మరియు అతని జనని వృత్తాంతము పరమ రహస్యమైనది. దీనిని శ్రవణము చేసిన వారు లేదా పఠించిన వారు గరుడ వాహనుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తులు కాగలరు. అటు పిమ్మట దేవదేవుని ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొనుటకు వారు భగవద్ధామమును చేరగలరు. భాష్యము: కపిలదేవుడు మరియు అతని జననియగు దేవహూతి వృత్తాంతము ఎంత పూర్ణమైనది దివ్యమైనది అనగా దీనిని కేవలము శ్రవణము చేసినంత మాత్రముననే లేదా పఠించినంత మాత్రముననే మనుజుడు జీవితపు అత్యున్నత పూర్ణ లక్ష్యమును సాధించగలడు. అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మ సేవలో నియుక్తుడగుటయే దానికి కారణము. దేవదేవునే పుత్రునిగా బడిసినదియు మరియు ఆ పుత్రుని ఉపదేశములను చక్కగా అనుసరించినదియు నగు దేవహూతి మానవ జీవన అత్యున్నత పూర్ణత్వమును బడసినదనుటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి కపిలుని కార్యకలాపములు అను తృతీయ స్కందములోని 33వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. 3వ స్కందము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. సో థర్డ్ క్యాంటో జిస్ట్ చెప్తారమ్మా, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇందాక? చెప్తారు బాబు గారు, చెప్పండి. హరే కృష్ణ. మొత్తం మూడవ స్కందం అంతా కూడా 2 బాటల్లో కూడా భక్తి యోగం మీద చాలా ప్రాముఖ్యతను వర్ణించారు. భక్తి యోగము, భక్తులు అంటే భక్తుల తాలూకా భావావేశాలు ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత ఏమో భక్తి యోగంలో వికాస స్థితులు ఎలా ఉంటాయి అని కూడా మనం వర్ణించారు.
తర్వాత భగవాన్ని బృందావనంలో లీల కాకుండా మిగతా లీలలు అన్ని కూడా వర్ణించారు 3వ స్కందంలో. తర్వాత భగవాన్ తత్వములు, ఈ తత్వం, మహాతత్వము, విద్యాహంకారము, శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, తర్వాత రుచి, గంధము, అలా మొత్తం 28 విభూతులు తత్వం ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వర్ణించారు. తర్వాత విశ్వరూప సృష్టి, ఇంకా ముందుకెళ్ళే కొంది వైకుంఠ వర్ణన చేశారు. మెయిన్ అంటే విదుర మైత్రేయుని సంబంధం స్టార్ట్ అవుతుంది. విదుర మైత్రేయుని కలవడం, మైత్రేయుడు విదురునికి అంతా కూడా కృష్ణ గురించి అంతా చెప్పడం, తర్వాత కద్దమ్ముని కపిలుడు దేవహూతుల గురించి చెప్పడం అంతా కూడా ఉంది. ఇది మెయిన్. తర్వాత విదురుడు మైత్రేయుని అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా అంటే ప్రభాస్ క్షేత్రంలో కలుస్తారు మైత్రేయుని. కలిసిన తర్వాత భగవానుడి గురించి తర్వాత క్వశ్చన్లు వేసిన తర్వాత ఈ భక్తి యోగం తాలూకా మహిమంతా కూడా మైత్రేయుడు విదురునికి వివరిస్తారు అనమాట అంతా కూడా. తర్వాత మనకి జీవుడు అంటే జీవుడు, ఆత్మ, అహంకారం, ఇలా మూడు అంశాల గురించి మైత్రేయుడు విదురునికి వివరిస్తారు అనమాట. తర్వాత సృష్టిలో రకాలు, తర్వాత కాల గణనం గురించి చెప్తారు. నెక్స్ట్ తర్వాత చతుష్కుమారులను సృష్టించిన బ్రహ్మ, తర్వాత స్వయంభూమను, శతరుద్ధి వివాహం, శ్వేతాహారం పుట్టుక, యజ్ఞవరాహ అవతారము, తర్వాత హిరణ్యాక్షుడు పుట్టుక. హిరణ్యాక్షుడు అంటే దితి ప్రదోష వేళ సంతానం కావాలని అడుగుతుంది అనమాట. అది చాలా తప్పుగానైనా కానీ కశ్యపుడు భార్య మాటను కాదనలేక ప్రదోష వేళలో కలవటం వల్ల తప్పని చెప్తాడు. కానీ శివుడి బాట్ల అపరాధం అని కూడా చెప్తాడు. అయినా కానీ దితి వినదనమాట. అందువల్ల సంతానం పుట్టే సంతానం రాక్షసులుగా ఉంటారని దితికి కూడా తెలుస్తుంది. అందువల్ల గర్భం కూడా చాలా లేటుగా తను చాలా కాలం గర్భం దాచుకుంటుంది లోకహితం కొరకు. తర్వాత వాళ్ళు పుట్టారు కాబట్టి ఇంకా ఇద్దరు రాక్షసులుగా పుడతారు. అయితే అందులో గుడ్ పాయింట్ ఏంటంటే అదే వంశంలో ప్రహ్లాదుడు పుట్టడం. తర్వాత మనకి ఇందులో వైకుంఠ వర్ణన చెప్పారు. వైకుంఠ వర్ణన ఎలా ఉంటుంది అంతా కూడా. తర్వాత అంటే నాకు ఒకటే అర్థం కాని ఒకటే పాయింట్ ఉందండి ఇందులో. భక్తుల భావావేశంలో 8 పాయింట్లు ఇచ్చారు. అందులో అశ్రువులు, శరీర కంపనము, స్వేదనము, అస్థిరత, రోమాంచకము, గద్గద కంఠము ఉన్నాయి. ఇందులో అస్థిరత అంటే నాకు అర్థం అవ్వలేదండి. అక్కడ స్థిరత అనే పాయింట్ ఎందుకు వచ్చిందండి? సార్ నేను ఇంగ్లీష్ బుక్ చూడాలి. అస్థిరం ఉన్నది ఎందుకు వాడారు అంటే స్థిరత్వం లేకపోవడం కదా. స్థిరత్వం లేకపోవడం అంటే చెప్పండి. భగవాన్ తలుచుకుంటే లీనమంటే అశ్రువులు వస్తాయి. తర్వాత మనం భగవాన్ శరీర కంపనం వస్తుంది. తర్వాత స్వేదన వస్తుంది. తర్వాత గద్గద కంఠం అయిపోతుంది. తర్వాత రోమాంచకము, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. నాకు అస్థిరత అనే పాయింట్ నాకు అర్థం కాలేదు. పూర్తిగా లీనం అయిపోయిన తర్వాత ఇంక వేరే విషయం, మామూలు భౌతిక విషయం ఆలోచించే స్థిరత్వం లేకపోవడం తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే ఓకే. పిచ్చివాళ్ళ బిహేవ్ చేస్తుంటారంట చూసారా భక్తుల్ని కొంతమంది. అవును. తర్వాత వరాహ భగవాన్ అవతారం ఉంది ఇందులో. అంటే బ్రహ్మదేవుని నాసిక రంధ్రం నుంచి చిన్న వరాహ రూపంలో బయటికి రావడం, వెంటనే బ్రహ్మాండంగా ఏనుగంతా మారిపోవడం, ధరణిని రక్షించడానికి సముద్రం కిందకి వెళ్ళటం, తర్వాత హిరణ్యాక్ష సంహారం ఉంటుంది. తర్వాత
కద్దమ దేవహూతిల వివాహం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కపిల దేవహూతి ఒక అంటే పరితాపం ఏంటంటే దేవహూతిని ఇంకా కద్దముని ఎప్పుడైతే అడవికి వెళ్ళిపోతానని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తారో అప్పుడు కొంచెం పరితాపం చెందుతుంది దేవహూతి. అయితే భగవానుడు కొడుగ్గా పుట్టడం ఆమెకి చాలా ఆనందం కలిగజేస్తుంది. తర్వాత ఇంకా కపిలుడు పుట్టిన తర్వాత ఇంకా భక్తి యోగ మహిమ గురించి నేను మా దేవహూతికి చెప్తారు అన్నమాట. భక్తి యోగ మహిమ, తర్వాత ఏమో భౌతిక ప్రకృతి తత్వాలు, మనకి కొంచెం ఎంత కూడా కొంచెం ఫిలాసఫీ అంతా కూడా మనకి కొంచెం కష్టమైన ఫిలాసఫీ అక్కడ వచ్చింది కదా. తర్వాత అయితే భక్తి యోగానుష్ఠానం గురించి, తర్వాత భక్తి యోగ వివరణ గురించి, మళ్ళీ విపరీత కర్మలు ఎలా ఉంటాయో వాటి గురించి, తర్వాత ఏమో జీవుల గతులు, మళ్ళీ కర్మబంధనము, చివరిగా ఇంకా కపిలుడు ఇంకా అడవులకు వెళ్ళిపోవటం, తర్వాత దేవహూతి కూడా దానికి భక్తి సేవలో నిమగ్నం, భగవానుడి సేవలో నిమగ్నం అయిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అంటే కపిలుడు దేవహూతి ఆ కొడుకైనా సరే గురువుగా స్వీకరిస్తారు ఆయన్ని. ఇవన్నీ కూడా అంటే సాంగత్యం చేయాలని, ఇంకా భక్తిలో రకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. ఇంతవరకు నేను కొంచెం అలా చదివేసి జస్ట్లో రాశాను. మొత్తం 2 పుస్తకాలను అలాగ ఒకసారి తీసుకెళ్లారు. బాగా చేశారమ్మా, బాగా వర్క్ చేశారు. చాలా బాగుంది, బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. అన్ని టచ్ చేశారమ్మా, అన్ని టచ్. ఉద్ధరింపబడాలి అని అడుగుతారు. తను ఎప్పుడైతే ఉద్ధరింపబడాలి అంటమే కాకుండా వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడాలంది ఆ కర్మల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, నాకు అన్ని చెప్పండల్లో కపిల భగవానుడికి చాలా నచ్చుతుంది. ఆ తల్లి తత్వాన్ని తనకి తెలుసుకోవాలని ఉన్నదే అన్న జిజ్ఞాసకి తనకి నచ్చుతుంది. అక్కడి నుంచి అతను అన్ని కూడా విపరీత కర్మలేంటి, భక్తి ఏంటి, ఎలాగా అన్నది అన్ని కూడా చెప్పుకొని వస్తారన్నమాట. చాలా బాగా కవర్ చేశారండి, చాలా బాగా కవర్ చేశారు. అంత డీటెయిల్ గా రాయనే లేకపోయాం, అక్కడక్కడే రాశాను నేను కూడాను. ప్రకృతిలో త్రిగుణాలను జయించడం అన్నది చాలా కష్టం అన్నది తెలుసుకున్నాము. భక్తి భావంలో కృష్ణుడికి మనం శరణం అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ త్రిగుణాలను జయించగలము అన్నది ఒకటి. అలాగే హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడు జననం గురించి చెప్పినప్పుడు అసురులు ఎప్పుడు కూడా దేవతలను పూజిస్తారు, వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని పూజిస్తారు, అసురులు ఎప్పుడు దేవతల్ని ఇంద్రియ ప్రీతి కోసమే వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారని చెప్పేసి భస్మాసురుడు ఉదాహరణ కూడా ఇస్తారు ఒక దగ్గర. తపస్సు చేసి ఎలాగైతే భస్మాసురుడు ఇలా చేస్తాడు కదా, శివుడి మీదే పెట్టబోతాడు. అలాగే భగవంతుడి ప్రేమ కరుణ గురించి కూడా ఇక్కడ బాగా చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు శత్రువు కింద పుట్టాడు ఒక విధంగా భగవంతుడికి, నారాయణుడికి. శత్రువు కింద పుట్టి యుద్ధం చేస్తున్నా కూడా ఆ వరాహావతారంలో వరాహ భగవానుడు ఆనందిస్తూ ఉంటాడట. ఎలాగంటే ఒక బిడ్డ తండ్రి గుండెల మీద కూర్చొని తండ్రిని కొడుతూ ఉంటే ఆడుకుంటాడు, ఒక కేరింతలు కొడుతున్నట్టు. భక్తుడు ఏం చేసినా భగవంతుడు అంత బాగా స్వీకరిస్తారు అని చెప్పేసి అక్కడ బాగా వర్ణించుకొని వచ్చారమ్మా. భగవంతుడి ప్రేమ కరుణ చెప్తారు. హిరణ్యాక్షుడు భగవత్ సేవకుడే ఒకప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు దేవదేవుడితో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు. భగవానుడు తండ్రి చిన్న తనయుడు తండ్రిని కొడుతుంటే ఎలా మురిసిపోతారో అలాగే ఆ దానవుడు పిడికిలతో కొడుతూ ఉంటే కూడా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అలాగే అక్కడ ఏంటి ఇచ్చారంటే ఈ భౌతిక జగంలో సత్వరజో తమో గుణాలు ఉంటాయి కదా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కేవలము విశుద్ధ సత్వగుణమే ఉంటుంది. అలాంటి విశుద్ధ సత్వ గుణ స్థితిని భాగవతంలో సత్వం విశుద్ధం అని పిలుస్తారు. ఆ గుణానికి మనం చేరుకోవాలి అని చెప్పి కూడా అక్కడ చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఇస్తారనమాట. అలాగే భగవానుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవానుడు పూర్ణత్వ స్థితిలో ఉన్నందున అతని లీలలకు రూపానికి కూడా ఎక్కడ భేదం లేదు. అతని నామానికి కూడా, అతని నామం చదువుతున్నా మనం కృష్ణ పరమాత్మని చూస్తున్నట్టే, అతన్ని పూజిస్తున్నట్టే అని కూడా ఇక్కడ చెప్తారు. భగవన్ లీలల్ని శ్రవణం చేస్తే అతనితో ప్రత్యక్షంగా గడుపుతున్నట్టే అని చెప్తారనమాట.
అలాగే ఇక్కడ ఇంకొంచెం వర్ణిస్తూ ప్రభుపాదుల వారు మాయావాదుల నుండి మాత్రం శ్రవణాన్ని చెయ్యవద్దు, పరంపరలో వచ్చిన గురువుల దగ్గర నుంచే చెయ్యండి అని మరీ మరీ చాలా చోట్ల హెచ్చరిస్తారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పేది పక్కదారికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది, మీరు కూడా పాపరహితులైపోతారు, పాపంలోకి వెళ్ళిపోతారని చెప్పేసి. అలాగే తల్లిదండ్రులు మనస్సులు కృష్ణుని మీద లగ్నం అయితేనే అలాంటి దగ్గర ఉత్తమమైన సంతానం వస్తుందని కూడా కపిల భగవానుడిని వర్ణించినప్పుడు చెప్తారు. చాలా చోట్ల నాకు శ్లోకాలకి చదివేటప్పుడు నచ్చిన దగ్గర అండర్లైన్స్ చేసేసుకునేదాన్ని అనమాట. మరి అక్కడక్కడ ఉంటాయి, ఒక ఆనందం కూడా వచ్చేస్తూ ఉండేదన్నమాట ఒక్కొక్క చోట ఆ పదాలు వింటున్నప్పుడు. అది ఇప్పుడు నేను మరి ఇక్కడ అన్నది చెప్పలేకపోతున్నాను, చాలా చోట్ల పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇంకా ఎంతకని మనం రాస్తాము అన్నట్టుగా రాయలేకపోయాను అన్నమాట. కొంతవరకు రాశాక అస్థిరత అన్న పదానికి మనకి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంది. కానీ చదువుతుంటే నాన్న మేము చెప్పలేకపోయినా దాని తాలూకు ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అన్నది మాకు తెలుస్తుంది నాన్న. ఆ మార్పుకి మాత్రం అది నాంది అవుతుంది అన్నది తెలుస్తుంది. చెప్పలేకపోవచ్చు భావాన్ని మేము చెప్పాలంటే. ఆ ప్రెజెంటేషన్ అన్నది చెప్పడం రాకపోవచ్చు, కానీ తెలుస్తుంది మాకు మాత్రం. ఇలా ఉంటుంది అయితే భక్తులు ఇలాగ ఉండాలి, అలాంటివన్నీ కూడా మాకు చాలా నేర్పుతుంది భాగవతం మాత్రం. అలాగే ఆ భగవత్ తత్వానికి ఇంకా మనం దగ్గర అవుతున్నాం అనిపిస్తుంది. ఆ భగవంతుని వర్ణించిన విధానాలు, ఆయన ప్రేమని, ఆయన భక్తిని, ఎలాగుంటాడు భగవంతుడు కూడా భక్తుడి కోసం ఎలా తప్పిస్తాడు అన్నది చాలా చోట్ల వచ్చింది. అవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు ఒక ఆనందం పులకరింతే వస్తుంది నాన్న. ఫలానా అని చెప్పలేకపోతున్నాం, మరి ఎలా రాశారో మేము 4 ముక్కలు రాయడానికే కష్టం అయిపోయింది మాకు ఇందులోంచి తీసి. చాలా బాగుంది ఆ ప్రయాణం మాత్రం. ఇలా చదువుతుంటే మాత్రం ముందుకు వెళుతూ ఉంటది, అందులో అనుమానం లేదు. లాస్ట్ టైం చదివిన దానికి ఇప్పుడు చదివిన దానికి ఆ తేడా తెలుస్తుంది. ఇంకా ఇంకెవరు మాట్లాడతారా? హరే కృష్ణమ్మ. థ్యాంక్ యూ. అస్థిరత అంటే రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంది. రెస్ట్లెస్నెస్ అని ఇచ్చారండి, అది నేను అనుకున్నదా కాదు. రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే యాంగ్జైటీ వల్ల వచ్చే రెస్ట్లెస్నెస్. ఇంకా భక్తి విధానం గురించి కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు కదా ప్రభు. ఎక్కడైనా మనం పడిపోతే మళ్ళీ దానికి బాధపడకుండా మనం ఎలా కంటిన్యూ చేయాలి అనే విధానం కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు. కానీ నేను కొంచెం సరిగ్గా ఫాలో అవ్వలేకపోయింది నాకున్న ప్రెషర్స్ లోని. ఇంకా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే చాలా బాగుంది ప్రభు. ఇంకొకసారి నేను విడిగా కూడా నేను స్టడీ చేస్తాను. తప్పకుండా అమ్మా. ఎన్నిసార్లు చదివినా మళ్ళీ మనం యాక్చువల్గా చాలా కొంచెం ఫాస్ట్గా చదువుతున్నాం, ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాము. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇంకా చాలా టైం పడుతున్న దృష్టిలో ఎక్కువ రీడింగ్కే ఫోకస్ పెడుతున్నాము. 1, 2 నేను అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను అన్న దృష్టిలో కూడా రీడింగ్కే ఫోకస్ ఎక్కువ పెడుతున్నాం. లేదు ప్రభు, మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు. అంటే వచ్చేసి మాకు కొంచెం ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అంతే. సో లెటస్ చేస్తున్నారు కదా బాగా. ఎక్కడైనా ఏదైనా టాపిక్ కావాలంటే మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళి రివైజ్ చేసుకుని డిస్కస్ చేద్దాం. అసలు ఫస్ట్ చదవటం మెయిన్ ప్రభుజీ. చదువు 2-3 సార్లు చదివితేనే ఎవరేం చెప్పినా మనకు అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే భక్తిలో శ్రవణం ఇంపార్టెంట్ అన్నారు కాబట్టి చదవడము వినడము 2 కూడా ఇంపార్టెంట్. మనం చేస్తుంది అది ఒకరు చదివితే మిగతా అది దానివల్ల అది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. స్మరణం కంటే శ్రవణానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు చాలా చోట్ల. మనం వినాలి 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 అంటారు, ఆ వినటంలోనే ముందుకు వెళతాం అంటారు. కరెక్ట్. మనం చదివినప్పుడు కంటే కూడా మిగతా చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కువ పాయింట్స్ వినాలి వినాలి అంటారు, ఇదవుతున్నాయి, రికార్డ్ అవుతుంటాయి. చాలా చోట్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీక్ 4th క్యాంటో స్టార్ట్ చేసుకుందాము. బట్ 2-3 విషయాలు మాట్లాడదామని వాళ్ళు అనుకున్నాను బేసికలీ. ఒకటి, ఈ ఆదివారం మంగళహారతి ఉంటుంది, నిరుపమ క్లాస్ ఉంది ఆ రోజు. భాగవతము 7వ స్కందం నుంచి 7వ అధ్యాయం అనుకుంటా, 7వ స్కందం 7వ అధ్యాయం చెప్తుంది. అది అందుకు మంగళహారతికి కావాలంటే ప్రహ్లాదుడు వస్తుంది అనమాట 7వ స్కందం 7వ అధ్యాయం అంటే. ఓకే ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ అదొకటి. రెండోది, ఏప్రిల్ బృందావన యాత్ర గురించి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి. డేట్స్ కొంచెం మారుతున్నాయి, ఒక 4 రోజులు వెనక్కి వెళ్తున్నాయి.
ఎందుకంటే స్కూల్స్ అప్పుడే క్లోజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ వారం ఇంకా స్కూల్స్ జరుగుతాయి. అందుకే స్కూల్స్ క్లోజింగ్ కోసం అదొక్కటి డేట్స్ ఫైనలైజ్ కాక షెడ్యూల్ పబ్లిష్ చేయడం జరగలేదు. చాలా మంది ఆ డేట్స్ ఒక 4 రోజులు వెనక జరుపుకుంటున్నారు. సో గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభు ఆయన డేట్స్ కోసము కన్ఫర్మేషన్ రాక ఆగిరి. సో అది వచ్చిన తర్వాత డేట్స్ సాధారణంగా 22 ఆ టైంలో ప్రహ్లాదాయినే హిరణ్యాకాశీ పూర్వకః తిలటంకా నటాలయే ఇతో నరసింహో పరతో నరసింహో యత యతయామి తతో నరసింహో బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కర కమలవరే దాకా అద్భుత శృంగా దళిత హిరణ్య కసిపు తను భృంగ కేశవ ధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నిత్య గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్. జై నరసింహ స్వామికి జై, జై ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి జై, జై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై, జై శ్రీ అనంత కోటి భక్త వైష్ణవ బృందకి జై. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ నాన్న రేపు పెడతామమ్మా సుప్రభాతాంతి. సుప్రభాతం రేపు పెట్టేస్తాం.